ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ-ਪਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ बीजेपी लीडर की तारीफ की जा रही है। तो यह भी पायलट कह रहे हैं, उन्होंने वालों यह जुबानी हमला किया गया है और उन्होंने कहा है कि असी कदे कोई अनुशासन नहीं तोड़िया। बीजेपी लीडर की तारीफ की जा रही है। अपनी ही सरकार को मुसीबत दे विच खड़ा किया गया है। तो 11 मई तो अजमेर तो यात्रा कढ़णगे सचिन पायलट। अजमेर तो जयपुर तक संघर्ष यात्रा कढ़णगे। ना तो ये अंदाजा लगता है संघर्ष यात्रा दे कि किस किस्म दे नाल ये यात्रा दा एक मकसद होने वाला है, पर उत्थे ही पायलट का कहना है कि यात्रा किसी के विरोध दे विच नहीं होवेगी। तो ये हुण राजस्थान कांग्रेस दे विच आर-पार दी लड़ाई नजर आ रही है। और सीधे तौर पर जेकर जिक्र किया जाए तो एक वड्डा जुबानी हमला सचिन पायलट दे वल्लों किया गया है सीएम गहलोत ते। तो सचिन पायलट वर्सेस सीएम गहलोत। कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था। सचिन पायलट दे वल्लों किया गया है और ये लड़ाई खुल के सामने आती हुई नजर आ रही है। तो सीएम गहलोत दे वल्लों भी बयान दिता गया है, वो भी सुनाने। बहन बैठी हुई है यहाँ की एमएलए आपकी, ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये जो है। आप देखिएगा जिस रूप इन्होंने हमारा साथ दिया, वो देखते रह गए। आपके सारे लोग जो हैं, शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा जी को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री,
उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरवी शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूं, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी, गौरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहां पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहां पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतराज मैंने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे, फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे गर्व है कहते हुए, और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮਓ ਤੋਂ निर्देश मिलते रहे। इत्थों तक उन्होंने क्या है बीजेपी की साजिश नाकाम साबित हुई है। और उन्होंने वेरवा दिता है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स ने, जो पिछले दिनों के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए ने, उसनूं लैके ये पूरा जिक्र करते हुए मलविंदर कंग नजर आए ने। और आम आदमी पार्टी के वालों ये जिक्र किया गया है, वड्डे इल्जाम लगाए गए हैं कि ईडी और सीबीआई की वरतों की जा रही है, उन्होंने प्रैशराइज किया जा रहा है। इत्थों तक कि उन्होंने जजां का भी जिक्र किया जो पिछले समय के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सी। उन्होंने कहना है कि उन्हां तक नूं प्रैशराइज किया जाता है सरकार दे वल्लों। ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਕਿਕਬੈਕਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਸੀ 2021 ਚ। ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ 2022 ਚ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2021 ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸੇ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ- ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਮਿਲ ਸੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ 18 ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਊਥ ਲੌਬੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ। ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਈ, ਬੰਗਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 30 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਝੂਠਾ ਇਸ ਸਕੈਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਈਡੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਕੋਈ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ 30 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਖਬਰ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦਾ
ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ ਦੀ, ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। DGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ DGP ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ, ADGP IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਫੋਲਡ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਨਟੇਨ ਦੀ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਪੀਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਸ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਚਿਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਚਿਫ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਸਚਿਫ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਥੋਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ हैं
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਨਐਸਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਾਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, NIA। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ IED ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਕੈਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਤੇ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। 31 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਕੱਲ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IED ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ DGP ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ NSG ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਕਰਾਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮੂਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ DGP ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ
ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ तमाम ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲੈਗ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰਚ ਰਾਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।